لفظوں کی سوگات ہے الفاظ ہند یہ، الفاظ کی برسات ہے الفاظ ہند یہ، دل سے دل کی بات ہے الفاظ۔ معزز حاضرین و سامعین، آداب و سلام۔ ڈاکٹر محمد اظہر حیات آپ سے مخاطب ہے۔ تحقیقی و تنقیدی مقالات و مضامین کا مجموعہ ایک نئی بات نکل آئی ہے، آپ قسط وار سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کی قسط میں سماعت فرمائیے درد و غم کا شاعر حمید ناگپوری۔ حمید ناگپوری نے اپنا تعارف ان الفاظ میں کیا ہے: میں کہ ایک شاعر گمنام فلاکت کا شکار، جس کی تقدیر مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں، زندگی جہد و کشاکش ہی میں گزری جس کی، اور اس جہد و کشاکش کا صلہ کچھ بھی نہیں۔ حمید ناگپوری کی شاعری دراصل ان کی زندگی کی عکاسی ہے۔ وہ زندگی بھر غربت و بے روزگاری، محنت و مشقت اور جہد و کشاکش اور رنج و غم سے جوجھتے رہے، پھر بھی انہوں نے ہمت نہ ہاری، غم سہتے رہے اور زندگی کرتے رہے۔ میری سرشت ہے ہنس ہنس کے زخم غم کھانا، کہ حادثات میں پل کر جواں ہوا ہوں میں۔ وسط ہند میں اس اسلوب میں شعر کہنے والا حمید ناگپوری کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ان کی پوری شاعری درد و غم اور محبت کا مرقع معلوم ہوتی ہے، اور یہی ان کی پہچان ہے۔ اسی پہچان کی بدولت انہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ حمید ناگپوری کی ولادت 5 نومبر 1907 کو ناگپور میں ہوئی۔ ان کے والد شیخ رسول پیشے سے قصاب تھے۔ ابھی حمید صاحب صرف 7 برس کے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ حمید کی زندگی منتشر ہو گئی۔ 14 سال کی عمر سے ہی وہ روزگار کے جھمیلے میں پڑ گئے۔ ان کی زندگی مسلسل حادثوں کا شکار رہی۔ چھوٹی بہن شادی کے 1 سال بعد ہی انتقال کر گئی۔ ان کی والدہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور وہ بھی داغے مفارقت دے گئی۔ شادی ہوئی اور بہت جلد بیوی نے زندگی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ دوسری شادی کی، لیکن دوسری اہلیہ بھی انتقال کر گئی۔ اس طرح حمید پے در پے حادثوں اور غموں کو جھیلتے رہے اور زندگی کرتے رہے۔ یہی درد ان کی شاعری کا محرک ہوا، جو بعد میں ان کی شاعری کا بس بن گیا۔ حمید صاحب کا ذریعہ معاش محدود تھا، جس میں بیوی بچوں کی کفالت بھی مشکل سے ہوتی تھی۔ دوسری بیوی کے انتقال کے بعد تیسری شادی کی، ان سے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 1964 میں ان پر فالج کا حملہ ہوا، جس کی وجہ سے وہ حرکت کرنے سے بھی معذور ہو گئے۔ کچھ قدردانوں نے حکومت مہاراشٹر کی توجہ ان کی اس حالت کی طرف دلائی۔ اس کوشش کے نتیجے میں 50 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر ہوا۔ فالج کی وجہ سے ان کی صحت روز بروز خراب ہوتی گئی۔ آخر 6 جولائی 1973 کو انہوں نے اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا۔ حمید ناگپوری مخلص، منکسر المزاج اور شریف انسان تھے۔ انہوں نے 20 برس کی عمر میں شاعری شروع کی۔ اس سلسلے میں کسی کو اپنا استاد نہ بناتے ہوئے کلام پر خود ہی نظر ثانی کرتے رہے اور اپنے فن کو نکھارتے رہے۔ ان کے کلام کا ایک مجموعہ حرف خاموش کے نام سے 1961 میں اپنا کتاب گھر کامٹی نے شائع کیا۔ اس میں 59 غزلیں، 8 نظمیں، 15 قطعات، 24 رباعیات اور 77 متفرق اشعار شامل ہیں۔ پیش لفظ کے تحت آل احمد سرور کی یہ رائے صنعت کا درجہ رکھتی ہے۔ کلام میں سوز و گداز ہے، شاعر اپنے جذبات بیان کر رہا ہے، مگر ان میں دوسروں کی داستان درد کا رنگ بھی جھلکتا ہے۔ جا بجا ایسے نشتر ہیں جو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ انکوٹ۔ عبد القادر سروری حرف خاموش میں مقدمے کے تحت یوں رقم تراز ہیں: حمید کا تغزل سنجیدہ اور پاکیزہ جذبات سے مملو ہے۔ اس میں رسمی غزل کے بے موقع نہیں ملتا۔ اس میں رسمی جذبات پر پرستاری کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ حرف خاموش کے شاعر حمید ناگپوری کے کلام پر ڈاکٹر سید رفیع الدین صاحب یوں تبصرہ کرتے ہیں: حمید صاحب کے حالات کی جھلک ان کے کلام میں نمایاں ہے۔
चुनांचे उनके यहाँ ज़माने की शिकायत के मज़ामीन जा बजा पाए जाते हैं, जो तगज़ुल के रंग में हुस्न इज़हार का अच्छा नमूना है। अनपूर्ण हज़रत मौलाना नातिक गिलावटवी ने भी हरफ़ ख़ामोश में हमीद नागपुरी की शायरी पर अपने मस्बत तासुरात का इज़हार करते हुए फरमाया कि मैंने हमीद का कलाम महासिने लफ्ज़ी व मानवी से पुर पाया है। हमीद बुनियादी तौर पर ग़ज़ल के शायर थे। आसान ज़बान में अपने जज़्बात का इज़हार उनकी शायरी का ख़ास उसलूब है। उनके पूरे कलाम में सलासत व रवानी पाई जाती है, जो सुनते ही दिल में उतर जाती है। ज़िंदगी के जितने रंग हैं, हमीद की शायरी में वो तमाम रंग मुख्तलिफ पहलू लिए नज़र आते हैं। खुसूसन वो गमे ज़िंदगी और आलाम हयात से हमेशा नबुर्द आज़मा रहे। चंद अशार देखिए। हमीद रस्म ज़माना से हम न थे वाकिफ़, हमीद रस्म ज़माना से हम न थे वाकिफ़, किसे खबर थी कि अपने बनेंगे बेगाने। पूछो न किस अज़ाब में काटी है ज़िंदगी, नाकाम हसरतों का सहारा लिए हुए। क्या सुनोगे दास्ताने ज़िंदगी, तल्ख़ है शराबो बयाने ज़िंदगी। सांस तक लेना मुसीबत हो गया, सख्त है क्या इम्तिहाने ज़िंदगी। तमन्नाए इशरत है कुफराने नेमत, तेरा दर्द पाया तो क्या कुछ न पाया। हमीद असल में एक गम को है सिबात यहाँ, हमीद असल में एक गम को है सिबात यहाँ, जिसे दुआम नहीं उस खुशी से क्या लेना। अपनी हस्ती का नहीं होश मगर हाल ये है, दिल तेरी याद से गाफिल नहीं होने पाता। हमीद मुझको जमाना मिटा नहीं सकता, बना लिया है मोहब्बत को जिंदगी मैंने। हमीद एक रुख पे भी जिंदगी का, हमीद एक रुख ये भी था जिंदगी का, तबस्सुम में देखे हैं अशकों के साए। धड़क रहा है मेरे हर नफस में दिल उनका, सुनी करीब से आवाज दूर की मैंने। क्या खबर थी हाल दिल उन पर अया हो जाएगा, आंख से जो अश्क टपकेगा ज़बा हो जाएगा। जहां छोड़ा था तुमने वक्त रुखसत, वहीं ठहरा रहा मेरा फसाना। जहां छोड़ा था तुमने वक्त रुखसत, वहीं ठहरा रहा मेरा जमाना। मोहब्बत ने बिलाखिर फितरते दिल ही बदल डाली, मुसीबत कोई आती है खुशी मालूम होती है। इन अशार से यूं महसूस होता है कि हमीद को जिंदगी के मसाइब व आलाम ने संजीदा और कुनूती बना दिया था। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि उनके यहाँ ऐसे अशार भी हैं जिनमें रिजाइयत और उम्मीद की किरण नजर आती है। हमीद शाम गरीबी का किस लिए शिकवा, वो देख जानिब मंजिल चिराग जलते हैं। कबूल करके तेरा गम खुशी खुशी मैंने, तेरे जमाल को बख्शी है जिंदगी मैंने। हमीद की शायरी तगज़ुल से भरपूर है। क्योंकि हुस्न यास एक आफाकी और मुस्तकिल हकीकत है, इसलिए उनके यहाँ इसका जिक्र जा बजा नजर आता है। हमीद नागपुरी ने अदब की मुख्तलिफ असनाफ पर तबाह आजमाई की। उन्होंने नज़में भी कही हैं, खुसूसन उनकी नज़में महात्मा गांधी, जाने वतन, नेहरू शख्सी नज़्म निगारी की उम्दा मिसाल है। उनके मजमूए कलाम हरफ खामोश में महज 8 नज़में हैं। नज़्म अमन के दावेदार के चंद अशार देखिए। अहले मगरिब अमन के ये मुद्दई, जंग के शोलों को भड़काते रहे। कितने बामों दर की रौनक लौट लौट लू कितने बामों दर की रौनक लूट ली, कितने ऐवानों को झुलसाते रहे। आमरीयत की खुदाई के लिए आदमी की खाल खिंचवाते रहे। अपनी तकमील मकासद के लिए साजिशों के जाल फैलाते रहे। एशिया ही उनसे खतरे में नहीं, ये जहां दोजख न बन जाए कहीं। हमीद नागपुरी ने कतात रुबाइयात भी कही हैं, वो कि उनकी तादाद भी कम ही है, ताहम वहाँ भी उनका मुनफरिद अंदाज लहजा उन्हें अलहदा शनाख्त देता है। मुफलिसी उन्वान से ये कता देखिए। दीनों अखलाक का एहसास मिटा देती है, दामने ज़ुहद व तक़द्दुस को जला देती है। शमा ईमान व यकीन हो के अकीदों के चिराग, एक ही फूंक में उन सबको बुझा देती है। चंद रुबाइयात के नमूने मुलाहिजा हों। तूफान मसायब से गुजरना सीखो, अमवाज हवादिस से उभरना सीखो। घबराओ ना आपाते जहां से हरगिज, जीने की तमन्ना है तो मरना सीखो। हर काम मोहब्बत से बनाना सीखो, इंसान का दुख दर्द मिटाना सीखो। है जीत ही मकसद तो दिलों को जीतो, दुश्मन को भी सीने से लगाना सीखो।
किरदार है क्या चीज खबर हो तो सही, इस राज से आगाह बशर हो तो सही, दुनिया से बुराई का तस्वर मिट जाए, ऐबों पे मगर अपनी नजर हो तो सही। नागपुर का ये शायर बेमिसाल और हरफ खामोश का खालिक तवील अलालत के बाद 6 जुलाई 1973 को खामोशी से दुनिया से गुजर गया और अपने अनमिट नकूश छोड़ गया। सितम रसीदे उल्फत कोई हमीद भी है, जमाना दे तुम्हें फुर्सत तो याद कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। एक नई बात निकल आई है, मेरी बातों से कोई बात निकल आई है। चुप थे लफ्ज़ों ने कुछ राज कह दिए, मेरे पहलू में कुछ ज़ात निकल आई है। एक खामोशी ने गजल सुना दी है, एक नई बात निकल आई है। चलते चलते कहीं रुक जाने को जी हुआ, तेरे साए में घर बनाने को जी हुआ। बेवजह सी हंसी तेरी दिल को भा गई, जैसे तन्हाई से मुलाकात निकल आई है। धड़कनों